الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیت اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما یا معلم ابراہیم علمنی ولک من الصالحین. عزیز طلباء و طالبات، ایک بار پھر آپ کا اس کلاس میں خیر مقدم کر رہا ہوں، اور آج کے لیے جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مثنوی، اور اس موضوع پر ہم آج کے اس لیکچر میں وضاحت سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ کلاس جو آج کا ہے یہ جماعت 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے ہے، کیونکہ دونوں کلاسز میں دونوں جماعتوں میں یہ آپ کی نصابی کتاب میں موجود ہے یہ مثنوی کا موضوع. تو اس پر آپ یہ آج کی گفتگو کو ذرا دھیان سے سننے کی کوشش کریں. مثنوی کا جو لغوی معنی ہیں وہ ہے دو دو کے، یعنی یہ دو مصرے ہوتے ہیں، اور اس کو شاعرانہ اصطلاح میں مثنوی کہتے ہیں، جس کا ہر شعر اپنے دونوں مصروں کے میں ایک ہی قافیہ رکھتا ہے. یعنی اس کے جو دونوں مصرے ہوتے ہیں ان کا ایک ہی قافیہ ہوتا ہے، دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، لیکن ہر شعر کا قافیہ علیحدہ ہوتا ہے، اور جو پہلا شعر دوسرے شعر کے قافیے سے مطابقت نہیں رکھتا ہے. یعنی پہلا شعر ایک قافیہ رکھتا ہے اور دوسرا شعر دوسرا قافیہ، تیسرا شعر تیسرا قافیہ. اس طرح سے قافیہ بدلتے رہتے ہیں، اور تمام اشعار کی بہر لیکن بہر ایک ہوتی ہے. قافیے تو بدلتے رہتے ہیں اشعار میں، لیکن بہر ہر اشعار میں ہر شعر میں ایک ہی رہتی ہے. مثنوی کے اشعار کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے. یعنی اس میں آپ کتنے شعر لکھیں، کتنے شعر آپ کو ذہن میں آتے ہیں. ایک شاعر کو جو اپنا تخیل ہے، پرواز تخیل، وہ اس کو اپنے اشعار کو تعداد کی پابندی میں نہیں رکھ سکتا، اس کو تعداد کی کوئی پابندی نہیں ہے. اور اس میں ایک مضمون، یعنی مثنوی کی خاص صفت یہ ہے کہ اس میں ایک مضمون بیان کیا جاتا ہے، اور جو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور اس صنف کے لیے کسی خاص موضوع یا مضمون یا خیال کی پابندی بھی نہیں ہے. کوئی بھی مضمون آپ لا سکتے ہیں، کسی بھی خیال کو آپ اپنے اشعار کے ذریعے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور بلکہ اس میں ہر قسم کی باتیں اور خیالات نظم کیے جاتے ہیں. عشق محبت کے جذبات بھی بیان کیے جاتے ہیں، بادشاہوں امیروں کی تعریفیں و مداح بھی کی جاتی ہے، باغ جنگل بیاباں میدان پہاڑ وغیرہ کا ذکر بھی ہوتا ہے. مثنوی میں رزم، جو مثنوی ہے اس میں رزم و بزم، داستان، چمن و عشق، تصوف و فلسفہ، ہر قسم کے مضامین آ جاتے ہیں، کیونکہ مثنوی ایک مسلسل نظم ہوتی ہے. اس وجہ سے شاعر کو حالات و واقعات بیان کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، لیکن اس میں سلسلہ اور رابط رکھنا بہت ضروری ہے. جہاں اس میں حالات و واقعات کو بیان کرنے میں آسانی ہے، وہاں اس میں ایک خاص چیز کا جو اہتمام کرنا وہ یہ کہ اس میں سلسلہ بھی رہنا چاہیے اور ربط بھی رہنا چاہیے. مثنوی کا ہر مصرع دوسرے مصرے سے ایسے ملنا چاہیے جیسے ایک جنزیر ہوتی ہے، اس جنزیر کی جو کڑیاں ہوتی ہے ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے مثنوی کے جو اشعار ہوتے ہیں، یہ اشعار بھی پہلا شعر دوسرے شعر کے ساتھ ملنا چاہیے. اس کو لگنا چاہیے کہ جیسے پہلا شعر ایک کڑی ہے اور دوسرا شعر دوسری کڑی ہے. اس طرح سے کڑیاں بنتے بنتے ایک جنزیر بن جاتی ہے. اور مثنوی سے کہیں ناہمواری ظاہر نہیں ہونی چاہیے. یعنی اس میں لگنا چاہیے کہ یہ ایک مسلسل ہے، کوئی ناہمواری نہیں ہے، کوئی بریک نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. غزل اور جو غزل، یعنی یہاں پر میں نے لکھا ہے غزل و دیگر اصناف کے مقابل میں جو مثنوی ہے اس میں الگ طریقے اظہار کی بہت گنجائش ہے. اس میں ڈرامائی انداز، مارکہ نگاری کی شاعری، تربیہ شاعری کی شگفتگی، حزینیہ شاعری کی معنی آفرینی،
रज़मिया और कसीदा का तम तराक, गज़ल की दिलगदाजी, गर्ज सब कुछ समा सकता है। यानी जो कुछ दूसरे असनाफ में है, दूसरे सिन्फ सकुन में है, वो चीज़ें आप इस मसनवी में इस्तेमाल में ला सकते हैं और इनका इजहार कर सकते हैं, इनको आप यहाँ पर जगह दे सकते हैं, जिससे मसनवी ज़्यादा जानदार बन जाती है। और जो गज़ल का आर्ट है वो घनाई है, और मसनवी का आर्ट तवज़ी। मसनवी अब हम देखना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहे तो गज़ल आपको शायद समझ आ गया होगा कि मसनवी क्या चीज़ होती है। अब हम देखेंगे कि मसनवी की जो खुसूसियात हैं, इसकी क्या खुसूसियात हैं, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके 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 खुसूसियात के बारे में हम ज़रा जानने की कोशिश करें। पहली चीज़ जो है वो है इसमें तसल्सल व तरतीब, यानी मसनवी में तसल्सल होना चाहिए और तरतीब होनी चाहिए। मसलन मसनवी की अवलिन खुसूसियत तसल्सल व तरतीब है। वाक़ा के तसल्सल व तरतीब से दास्तान पूरी तरह जहन में आती है और इसके वाक़ा के ज़िमनी पहलू भी सामने आ जाते हैं। इस तरह वहदत तासुर भी पैदा हो जाता है। नंबर 2, यहाँ पर लिखा मैंने तसल्सल व तरतीब के बाद जो दूसरी खुसूसियत है वो है वाक़ा निगारी। वाक़ा निगारी मसनवी में वाक़ा निगारी के तमाम उसूलों की पाबंदी बहुत अहमियत रखती है। यानी जो इसके उसूल हैं वाक़ा निगारी में, जो चीज़ें आपको मलहूज़ नज़र रखनी है, उनका यहाँ पर इस्तेमाल में लाना, उन उसूल की पाबंदी करना, इसकी बहुत अहमियत है। अगर आप इस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे तो आपकी जो मसनवी है वो फीकी पड़ जाएगी, उसका वो मज़ा और उसका जो टेस्ट है, उसकी जो दिलचस्पी है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी वाक़े की तमाम असली खुसूसियात दिखाई जाएँ और उसकी तमाम जुज़ियात को वाज़ह नुमायाँ किया जाए। फर्जी वाक़ा को भी ऐसे बयान किया जाए कि कारी को हकीकी मालूम होना चाहिए। अगर आप कोई फर्जी कहानी बयान करना चाहते हैं मसनवी में, तो मसनवी निगार जो शायर होता है उसको इस तरह से उसको बयान करना चाहिए कि लगना चाहिए कि ये नकली नहीं बल्कि असली है। उसके बाद जो तीसरी खुसूसियत आती है वो है किरदार निगारी। किरदार निगारी मसनवी में एक अहम जुज है, एक अहम कड़ी है, एक अहम खुसूसियत है। इसमें आपको सैकड़ों अशखास का जिक्र आता है, यानी इसके मुख्तलिफ कैरेक्टर्स होते हैं, किरदार होते हैं, हीरोज होते हैं, ये काम करने वाले होते हैं। इन मुख्तलिफ अशखास का इखलाक, तर्ज जिंदगी, मिजाज गुफ्तगू, रहन सहन वगैरह मुख्तलिफ होता है। मसनवी के तमाम किरदारों की इम्तियाजी खुसूसियात को कायम रखना जरूरी है। इनकी जो अलग अलग जो इनकी खुशियत हैं इनको आपको कायम रखना है, और हर एक किरदार का जो अपना ज़ाती खुसूसियत है उसको आपको नुमाया करना है और उसको बरकरार रखना है। उसके बाद जो आखिरी है, चौथी खुसूसियत है वो है असलूब बयान। असलूब बयान असल चीज असलूब बयान है, यानी आपका बयान करने का अंदाज क्या है, तरीका क्या है, आप किस तरह से इसको बयान करते हैं। मसनवी में इसका खास ख्याल रखा जाता है। मसनवी की जो कहानी होती है वो कितनी ही दिलचस्प, मरबूत और पसंदीदा क्यों न हो, यानी अगर आपके पास कोई दिलचस्प कहानी है, मरबूत कहानी है, दिलचस्प कहानी, पसंदीदा कहानी है, मगर अगर आपके पास सलीका नहीं है, अंदाज बयान नहीं है, तर्ज गुफ्तगू नहीं है, जैसे किसी ने कहा कि अंदाज बयान गर्च बहुत शौक नहीं है, शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इस तरह से आप मसनवी के जरिए कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, कोई कहानी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अगर वो कहानी दिलचस्प है, मरबूत है, पसंदीदा है, लेकिन अगर कसीदा अगर सलीका के साथ बयान न की जाए तो बेकार है। अगर सलीका नहीं होता है, अंदाज बयान ठीक नहीं है, तर्ज गुफ्तगू ठीक नहीं है, असलूब बयान अच्छा नहीं है, तो फिर वो चीज़ बेकार बन जाती है, दिलचस्पी भी खत्म हो जाती है, उसकी मरबूतियत भी खत्म हो जाती है, उसकी पसंदीदगी भी खत्म हो जाती है। मसनवी का दारमदार, इसका पूरा दारमदार जो है वो है जुबान व बयान और खूबसूरत प्याराए अंदाज इजहार, यानी इसका मसनवी का दारोमदार जुबान व बयान और खूबसूरत प्याराए इजहार पर है। यानी इस तरह से आपको ये पता चला कि मसनवी क्या चीज़ है, और इसके अशार में भी आपको पता कि तादाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन बहर एक होनी चाहिए। दो मिसरे होते हैं, दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, और अशार मुख्तलिफ हुआ करते हैं, उनके मुख्तलिफ काफिया हुआ करते हैं। उस तरह से गज़ल और असनाफ़ सिफ़म के मुकाबले में ज़्यादा जानदार है। और उसके बाद आपको मैंने बता दिया कि तसल्सल वगैरह। तो इस तरह से आपको ये आज की क्लास में मैंने मसनवी के बारे में बताया। तो इंशाल्लाह कल का जो क्लास होगा वो है मसनवी की इब्तिदा और इर्तिका। तो मैं आपको फिर एक बार कहूँगा, गुजारिश
گزارش کروں گا کہ اس کی پڑھائی کی طرف دھیان دیجیے، اپنے گھر میں رہیے، محفوظ رہیے، اور چونکہ آج کل جو وبائی بیماری ہے اس میں احتیاط بھی برتنے کی کوشش کیجیے، اور لیکن کتابوں کے ساتھ اپنی دلچسپی جاری رکھیے اور اس کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیے، واسطہ رکھیے۔ تو اگر آپ کے کوئی اس وقت ساتھی ہے، دوست ہے، وہ آپ کی کتاب ہے، اور بالخصوص جو طلباء زیر تعلیم ہیں کہ 11ویں جماعت میں اور 12ویں جماعت میں ہائر سیکنڈری اسکول کلام آباد کے طلباء سے میری خصوصی گزارش ہے کہ وہ اس پڑھائی کی طرف دھیان دیں اور اس اردو سبجیکٹ کو ایزی نہ لیں، اس کو آسان نہ لیں، بلکہ اس کی طرف خاص دلچسپی لے لیں اور اس کو ذرا سنجیدگی سے لینے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کا جو ایگزام ہے اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کو کامیابی کے منزلوں سے ہمکنار کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔